अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। मकामी रुकन असम्बली मेदक डॉक्टर मैनमपल्ली रोहितराव ने कहा कि आवाम को अवामी नज़्म व नस्क़ के प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना चाहिए, जिसे हुकूमत फलाही स्कीमों के ज़रिए हर मुस्तहिक़ फ़र्द तक पहुँचाने के अज़्म के साथ पूरे एहतमाम के साथ नाफिज कर रही है। एमएलए ने ये बात हल्क़े असम्बली के हवेली घनपुर मंडल के घनपुर और गाजीरेड्डीपल्ली में मुनाकिदा अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए खिताब के दौरान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत की तर्ज़ हुक्मरानी को अवाम के सामने लाने और इंतखाबात में किए गए वादों को अमली जामा पहनाने के अज़्म के साथ अवामी तर्ज़ हुक्मरानी का प्रोग्राम चला रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह की 28 तारीख से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम को लोगों की जानिब से गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल मिल रहा है। बाकी अहल ख़ानदानों को मशवरा दिया जाता है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के दौरान दरख्वास्तें जमा कराएं, जो इस माह की 6 तारीख तक जारी रहेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत का मकसद हुकूमत के फल हर घर तक पहुँचाना है और हुकूमत हर मुस्तहिक़ को फ़ायदा पहुँचाने के अज़्म के साथ ये काम कर रही है। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर मेदक मिस्टर राजर्षि शाह IAS ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से मुतारफ़ कराई गई ज़मानत के तहत पूरे ज़िले और मंडल इंतज़ामिया ने लोगों से 5 ज़मानतों की दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के क़याम के दौरान 2 दिन के अंदर ही 6 में से 2 ज़मानतें फराहम करते हुए ख़वातीन को मुफ्त बस की सहूलत और राजीव आरोग्यश्री के तहत सरकारी अस्पतालों में शनाख्त शुदा कॉरपोरेट अस्पतालों में तिब्बी इलाज के लिए 5 से 10 लाख की रकम फराहम की गई। कहा जाता है कि हर ख़ानदान को उसका फ़ायदा होगा और सबको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस इजलास में ज़िला एडिशनल कलेक्टर मिस्टर वेंकटेश्वरलू, एडिशनल SP मिस्टर महेंद्र, ज़िला कानिकी और अराजियात के महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर जयराज, PDSC कॉरपोरेशन ऑफिसर विजयलक्ष्मी, RDO अंबादास राजेश्वर, तहसीलदार नारायणा, सरपंच चिन्नगौड़, साई बाबा, अवामी नुमाइंदों ओहदेदारों के अलावा दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश करेंगे। మొదటిగా వేదికను అలంకరించిన కలెక్టర్ గారికి, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి, అడిషనల్ SP గారికి, RDO గారికి, స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారికి, ఇతర ముఖ్య అధికారులకు, నా రాజిరెడ్డిపల్లి కుటుంబ సభ్యులకు, నా ముందున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా హృదయపూర్వకంగా మనస్ఫూర్తిగా ప్రత్యేకంగా మరి పేరు పేరున అభినందనలు, ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా. మరి ఇంతకుముందు మీ గాజిరెడ్డిపల్లికి వచ్చినప్పుడు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మీకు చెప్పడం జరిగింది. మీ ఇంట్లో ఒక కుటుంబ సభ్యుడిలాగా, మీ ఇంట్లో ఒక అన్నలాగా, ఒక తమ్ముడిలాగా, ఒక కొడుకులాగా, ఒక మనవడిలాగా నేను పనిచేస్తా అని చెప్పి మీకు చెప్పడం జరిగింది. చెప్పినా లేదా తల్లి? చెప్పినా లేదా? కాబట్టి చెప్పిన విధంగానే ప్రభుత్వమే మీ ఊరికి వచ్చే విధంగా, అధికారులే మీ ఊరికి వచ్చే విధంగా, ఎమ్మెల్యేనే మీ ఊరికి వచ్చే విధంగా ఇవాళ ఏర్పాట్లు చేసినాం. ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా ఇట్లా అయిందా? కనీసం మనం పోతే ఆ ఎమ్మెల్యే ఇల్లు చుట్టో, మంత్రి ఇల్లు చుట్టో, అధికారుల చుట్టో తిరిగే పరిస్థితి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అధికారులే మీ ఊరికి వచ్చే విధంగా, కలెక్టర్ గారు స్వయంగా, మరి అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, RDO గారు అందరు కూడా మీ ఊరికి వచ్చి వాళ్ళ దరఖాస్తులు తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఎంత అంటే నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పడం జరిగింది, మనది ప్రజల ప్రభుత్వము, ప్రజల పాలన. కాబట్టి ప్రజాపాలన అని ఇవాళ మనం ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం. కాబట్టి మీ అందరు కూడా మరి మంచిగా ఆ దరఖాస్తులలో మరి మీ అన్ని కూడా రాసి మరి అధికారులను కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఎవరికైతే ఫామ్లు ఫిల్అప్ చేయడం రాకపోతే వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా మరి మీరు చొరవ తీసుకొని వాళ్ళు ఫామ్లు ఫిల్ చేసే విధంగా మరి మీరు వారికి సహాయపడాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాం. అదే విధంగా మరి మీ అందరినీ కూడా ఇప్పుడే కాదు, నేను బతుకున్నంత కాలం, మీరున్నంత కాలం మన సంబంధం, మన అనుబంధం ఇట్లానే ఉండాలి. ఎప్పుడు ఇంతకుముందు ఓట్లు ఉన్నప్పుడు వస్తుండే, ఓట్ల తర్వాత మళ్ళీ కనిపిస్తుండేనా? ఇప్పుడు ఉన్నాయా ఓట్లు? మరి ఎందుకు వచ్చినా మీకోసం అంటే నేను మాటిస్తే వెనుక మంత్రులు చుట్టో, అధికారుల చుట్టో తిరిగే పరిస్థితి ఉండే. కానీ ఇప్పుడు అధికారులే మీ ఊరికి వచ్చే విధంగా,
కలెక్టర్ గారు స్వయంగా మరి అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు ఆర్డీఓ గారు అందరూ కూడా మీ ఊరికి వచ్చి వాళ్ళ దరఖాస్తులు తీసుకుంటా ఉన్నారు. ఎంత అంటే నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పడం జరిగింది, మనది ప్రజల ప్రభుత్వము, ప్రజల పాలన. కాబట్టి ప్రజాపాలన అని ఇవాళ మనం ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం. కాబట్టి మీ అందరు కూడా మరి మంచిగా ఆ దరఖాస్తులలో మరి మీ అన్ని కూడా రాసి మరి అధికారులను కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఎవరికైతే ఫామ్లు ఫిల్అప్ చేయడం రాకపోతే వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా మరి మీరు చొరవ తీసుకొని వాళ్ళు ఫామ్లు ఫిల్ చేసే విధంగా మరి మీరు వారికి సహాయపడాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాం. అదే విధంగా మరి మీ అందరినీ కూడా ఇప్పుడే కాదు, నేను బతుకున్నంత కాలం, మీరున్నంత కాలం మన సంబంధం, మన అనుబంధం ఇట్లానే ఉండాలి. ఇంతకు ముందు ఓట్లు ఉన్నప్పుడు వస్తుండే, ఓట్ల తర్వాత మళ్ళీ కనిపిస్తుండేనా? ఇప్పుడున్నాయా ఓట్లు? మరి ఎందుకు వచ్చినా మీకోసం అంటే నేను మాటిస్తే వెనుకకు పోయేటోడిని కాదు, మాటిస్తే తప్పేటోడిని కాదు. మీకు మాటిస్తే తప్పకుండా తూచా తప్పకుండా దాన్ని మరి ఏ విధంగా చేయాలో ఆ విధంగా చేసి మీకు సహాయపడే విధంగా మీ కష్టాలలో పాలు పంచుకునే విధంగా నేను పనిచేస్తాను. ఇంకొకసారి మీ అందరు కూడా మాటిస్తా ఉన్నా. ఇంతకు ముందు ఎన్నికల ముందు చెప్తేనేమో ఓట్ల కోసం చెప్తున్నంటారు, ఇప్పుడేమో నాకు చాలా స్వేచ్ఛ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏదైనా మాట్లాడొచ్చు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఓట్లు అనరు కదా. ఇంతకు ముందు పనికిరాని వాళ్ళు ఉంటారు మన మధ్యలో కూడా, ఆడాడ లంగలు దొంగలు ఉంటారు. అరే ఓట్ల కోసం వచ్చిండు అంటుంది. ఇప్పుడు ఓట్ల కోసం కాదు, నీ కోసం వచ్చినా, నీ ఇంట్లో ఒక కుటుంబ సభ్యుడిలాగా ఉందామని వచ్చినా, నీ కష్టాలలో తప్పకుండా తూచా తప్పకుండా దాన్ని మరి ఏ విధంగా చేయాలో ఆ విధంగా చేసి మీకు సహాయపడే విధంగా మీ కష్టాలలో పాలు పంచుకునే విధంగా నేను పనిచేస్తాను. ఇంకొకసారి మీ అందరు కూడా మాటిస్తా ఉన్నా. ఇంతకు ముందు ఎన్నికల ముందు చెప్తేనేమో ఓట్ల కోసం చెప్తున్నంటారు, ఇప్పుడేమో నాకు చాలా స్వేచ్ఛ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏదైనా మాట్లాడొచ్చు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఓట్లు అనరు కదా. ఇంతకు ముందు పనికిరాని వాళ్ళు ఉంటారు మన మధ్యలో కూడా, ఆడాడ లంగలు దొంగలు ఉంటారు. అరే ఓట్ల కోసం వచ్చిండు అంటుండే. ఇప్పుడు ఓట్ల కోసం కాదు, నీ కోసం వచ్చినా, నీ ఇంట్లో ఒక కుటుంబ సభ్యుడిలాగా ఉందామని వచ్చినా, నీ కష్టాలలో పాలు పంచుకుందామని వచ్చినా. కాబట్టి అదే విధంగా కొంచెం ఓపిక, సహనం, మీ సహాయ సహకారం కూడా నాకు కావాలి. మీ ఊరిని, మన ఊరిని అభివృద్ధి చేసుకోవాలంటే మీ సహాయ సహకారం, మీ ఓపిక కూడా కావాలి. కాబట్టి మీ అందరు కూడా మరి ఇంకొకసారి మీ అందరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసినందుకు పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా మరి ధన్యవాదాలు. అంటే మీ సహాయ సహకారం, మీ ఓపిక కూడా కావాలి. కాబట్టి మీ అందరు కూడా మరి ఇంకొకసారి మీ అందరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసినందుకు పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా మరి ధన్యవాదాలు, అభినందనలు ఇంకొకసారి తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తా ఉన్నా. అదే విధంగా మరి మీ అందరు కూడా ఇక్కడ మరి భోజనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మంచిగా కడుపు నిండా భోజనం చేసి ఎమ్మెల్యే గారు సూచన మేరకు వారు మాకు ఇక్కడ కొన్ని రెవెన్యూ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అంటే ల్యాండ్ ఇష్యూస్ కొన్ని ఉన్నాయి, వారి గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో అయితే అక్కడ మీరు సాధారణ కౌంటర్ లో కూడా ఇవ్వండి, ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ గారు, ఆర్డీఓ గారు ఉన్నారు, వాటి కూడా ఖచ్చితంగా ఏ విధంగా పరిష్కారం చేయాలి, ఖచ్చితంగా పరిష్కారం చేసి ఈ భూమి సమస్య కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో ఇలానే మనం ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నా ఈ ప్రజాపాలనా కార్యక్రమంతో పరిష్కారం చేయడానికి, ప్రజల సంక్షేమం కోసం మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు వారు ఇంత పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది. మొత్తం రాష్ట్రంలో మంచిగా కొనసాగుతుంది. మన జిల్లాలో కూడా అందరూ ప్రజాప్రతినిధులు, అందరూ అధికారులు కూడా కలిసిమట్టిగా ఇది పనిచేసి ఈ కార్యక్రమానికి సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తున్నాము. ఇంత మంచిగా ప్రోగ్రాం కూడా ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు ముఖ్యంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు నాకు పిలిపించినందుకు కూడా వారికి కూడా శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నారు. చెప్పినట్టు మనం పోయిన నెల 28 తారీఖు నుంచి ఇంకా ఈ నెలలో 6 తారీఖు వరకు ఈ ప్రజాపాలన కార్యక్రమం మొత్తం మన రాష్ట్రంలో కానీ మన జిల్లాలో కానీ జరుపుకుంటున్నాము. సో అయితే ఈ మనం ఏవైతే రోజులు ఉన్నాయో ప్రతి రోజులు ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారం గ్రామ సభ గాని, వార్డ్ సభ గాని పెట్టి అక్కడే మనమే సర్కారే మీ దగ్గర వచ్చి ఇక్కడ కౌంటర్స్ పెట్టి మీ అందరితో ప్రభుత్వం ఏవైతే 5 గ్యారంటీలు అనౌన్స్ చేసింది, 5 గ్యారంటీ సంబంధించిన ఒక్క అప్లికేషన్ ఫార్మే, మళ్ళీ ఒక్కొక్క గ్యారంటీకి వేరే అప్లికేషన్ ఫామ్ కాకుండా 5 గ్యారంటీ సంబంధించిన ఒక్క అప్లికేషన్ ఫార్మే మీకే గైడ్ చేసి, ఎందుకంటే మీ అందరికీ అప్లికేషన్స్ అందింది కదా,
దరఖాస్తు అందరికీ అందింది కదా. సో అప్లికేషన్ కూడా ముందే మీకే పంచాయత్ సెక్రటరీ గానీ అంగన్వాడీ టీచర్ గానీ వారందరే మీకు ఇచ్చి ఏ విధంగా నింపాలి అది గైడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ కౌంటర్స్ పెట్టి మీ అందరితో అప్లికేషన్ తీసుకుంటున్నాము. అంటే ఫస్ట్ డే నుంచి మీకు ఇచ్చి మీకు గైడ్ చేసి ఆ డేట్ నుంచి ఇంకా 6 తారీఖు వరకు కూడా అప్లికేషన్. ఆర్డీఓ గారు మరియు ఈ మండల్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారు, గ్రామ పెద్దలు, స్థానిక సర్పంచ్ మరియు ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు నెల 28వ తారీఖు నుంచి మన జిల్లాలోనే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభించాం. ఈ ప్రజాపాలన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి 6 గ్యారంటీల అమలు కోసం మీ దగ్గర నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నాం. గతంలో అయితే మనం దరఖాస్తులు ఎక్కడో మీ సేవా సెంటర్లోనో లేకపోతే ఇంకెక్కడెక్కడనో లభ్యమయ్యేది. కానీ ఈసారి అలా కాకుండా ప్రభుత్వం వినూత్నంగా ఈ దరఖాస్తు ఫారాలన్నిటిని కూడా మీ ఇండ్ల దగ్గరనే వచ్చి మీకు ఇచ్చి మీకు టైం ఇచ్చి ఆ దరఖాస్తు ఫారాన్ని నింపి దానికి జత చేయవలసినటువంటి దరఖాస్తు ఇతర పత్రాలన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి మీ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పంచాయత్ సెక్రటరీ కానీ లేదా ప్రజాపాలన కార్యక్రమం రోజు మీ గ్రామంలో నిర్వహించబడిన ఆ గ్రామ సభలో కానీ దరఖాస్తులు తీసుకునే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇద్దరు లేడీస్ స్వామి స్వామి సైడ్ అందరు చేసిన ఊరోళ్ళకి అందరు చేసిన ల్యాండ్స్ సంబంధించిన కూడా ఇట్లా వైట్ పేపర్ మీద సో అయితే ఇందాక ఇక్కడ మనకి చెప్పినట్టు సుమారుగా 340 కుటుంబాలకి ఈ అప్లికేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు 220 కుటుంబాల నుంచి అప్లికేషన్స్ కూడా రావడం జరిగింది. అయితే మీరు చాలా మంచిగా మాకు రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు, సహకరిస్తున్నారు. సో మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. ఎందుకంటే 60%, 70% ఆల్రెడీ మీరు అప్లికేషన్స్ ఇచ్చారు. తెలియజేసేందుకు గర్విస్తున్నాం. చివరి వరుసలో ఉన్న పేదవారికి కూడా సంక్షేమ పథకాలు అందినప్పుడే ఈ రాష్ట్రం, దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది. ప్రజాపాలన ఉద్దేశం నిస్సహాయకులకు సహాయం చేయడమే.